இந்த 3 intuitions இருந்தா நீங்க கண்டிப்பா you will have to put that effort. அப்படின்னா what will be the 3 intuitions? I think there are 2 important, not only, no, I wouldn't even say 3, 2 important indicators. I think there is no pressure at all in the sense, doing good is a virtue. இப்போ தமிழ்நாட்டில் largest discussed concept is about federalism. There is one virtue which nobody talks about and I think it's completely in the காலத்துல மறைஞ்சே போயிடுச்சு. It is anonymity. You are in a position to take a decision, go become an IAS or think twice or think again of what to do. What will be your decision? IAS? No way, nothing can match that. By just one signature you will change many things. Sir, policy making பற்றி சொன்னீங்க சார். அண்ட் இப்போ தமிழ்நாட்டில் the largest discussed concept is about federalism. Don't want to get into the details of it, but what is your perspective, sir? So நான் again என்னுடைய entire thought வந்து always towards the smaller ones. Okay, so federalism is extremely important because without that movement you can't have a unified structure. ஒரு பெரிய மெஷின்னாலும் உங்களுக்கு மூவிங் பார்ட்ஸ் நிறைய இருக்கணும், வேர் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்ஸ் ஹேவ் த லெவரேஜ் டு டூ வாட் இட் ஹேஸ் டு டூ. இல்லைனா யூ கான்ட் சர்வைவ் ஆஸ் அ பிக் மிஷின். இஃப் ஒரு யூனியனை வந்து நம்ம ஒரு பிக் மிஷின் மாதிரி நினச்சோம்னா இண்டிவிஜுவல் பார்ட்ஸ் ஹாவ் டு ஹாவ் ஃபங்க்ஷனிங் கெப்பாசிட்டி. அது மட்டும் இல்லை, இட் நீட்ஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் சர்வைவல் பட் survival with dignity, survival with a lot of capacity to do things. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து இந்த லார்ஜ் மிஷின் சர்வைவ் ஆகும். அது ஒரு யூனிட்டரி பாடியாக ஆக ட்ரை பண்ணுச்சுன்னா இட் வில் ஃப்ரீஸ். நம்ம உடம்புலேயே வந்து ஜாயிண்ட்ஸ் இல்லைன்னா எந்த போனும் யூஸ்லெஸ் தான். அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஃபெடரலிசம், த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் த லீகல் ரேஷனல் மெத்தட் ஆஃப் making things work as a unified structure. So adu illana things will collapse. Sir, now we have discussed two extremes of your career. Now your mid career, which I think our aspirants also will be interested, is about the UPSC preparation journey, sir. So ninga sonna mari you are not from a technical, I mean you are not arts background la irundha person kedayadu. In fact adha vida oru padi mele poi you have always not liked the arts subject, which is actually the core syllabus or whatever you say to get into this journey. So how did you handle it? On the preparation, what was your support system? What was your discipline? What was a non-negotiable thing that you always did to get into a civil service, sir? So first I had to unlearn many things which I've been taught. So this idea of logic, science, idallam வந்து I had to unlearn a little and move towards, as I said, ஒரு மைண்ட் பேஸ்ட் சிஸ்டம்லேருந்து ஒரு ஹார்ட் பேஸ்ட் சிஸ்டமுக்கு ஐ ஹேட் டு மூவ். அண்ட் ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் வந்து பை மேக் நான் அதுதான். ஆனால் ஐ வாஸ் ரீகாஸ்டட் இன் மை ஸ்கூல், ரைட், இன் மை ஃபார்மல் எஜுகேஷன். ஆனால் நேச்சுரலாக ஐ எம் அ ஹார்ட் பேஸ்ட் பர்சன். ஐ ஹவ் டு ரீஇன்வென்ட் மை செல்ஃப். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆஸ்பிரன்ஸ் நீட் டு ரீஇன்வென்ட் themselves towards a heart based person for civil service. Secondly, as I told you, empathy, without empathy there is no preparation for civil service. Thirdly, without this idea of showing interest in everything, there is no preparation for civil service. ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்பாங்க, என்ன இதுக்கு என்னென்னவோ சொல்கிறாங்க, இப்போ இந்த என்னென்னவோல அவங்களால இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட முடியலன்னா தென் யூ கான்ட் பி அ டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர். நான் அடிக்கடி சொல்வேன், டோன்ட் ப்ரிப்பேர் ஃபார் த எக்ஸாம். இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்கலாம் தே வில் ரியலி சஃபர். ப்ரிப்பேர் ஃபார் த ப்ரொஃபஷன். What is the profession? Just see the profession for a day. Life of a collector, life of a sub-collector, life of a civil servant. It is ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு சப்ஜெக்ட் மாறும். ஒருத்தங்க ஒரு மனு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, அவங்க தண்ணி பிரச்சனையை பற்றி பேசுவாங்க. அவங்க போனோன்னா அடுத்தவங்க வருவாங்க, அவங்க வரும்போது லா அண்ட் ஆர்டரை பற்றி அவங்க பேசுவாங்க. அவங்க போனதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வருவாங்க, அவங்க வந்து ஒரு அவங்களுக்கு அவங்க 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 ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி, ஹெல்த்தை பற்றி பேசுவாங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த 2 நிமிஷத்தில் நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்டை மாற்றி அந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் புரிஞ்சு அவங்களுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை நீங்கள் கொடுக்கலன்னா
you will not be doing that job. Yes, அது ரொம்ப டஃப் விஷயம் தான். ஆனா the ability to show interest in everything, அதுதான் உங்களை வந்து அந்த இடத்துல சர்வே பண்ண வைக்கும். அதனால தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து டஃபஸ்ட் எக்ஸாம்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா, you are tested from A to Z so that you are able to show that interest. ஸோ நீங்க வந்து அந்த வேலைக்காக உங்களை நீங்க தயார்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா எக்ஸாம் தன்னைத்தானே கிளியர் ஆயிடும். ஸோ அந்த வேலைக்கான விஷயங்களுக்கான எமோஷன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ், தாட் ப்ராசஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு வரணும். நான் வந்து அதை என்னுடைய இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே நான் வந்து அதை கொண்டு வந்துட்டேன். எனக்கு வந்து இந்த நாளைக்கு நான் அந்த சர்வீஸ்குள்ளே போனேன்னா ஒரு வருஷத்தில் என்னை சப் கலெக்டராக போயிட சொல்லுவாங்க. என்னால் அந்த சீட்டில் உட்காந்து எல்லாருக்கும் நியாயம் செய்ய முடியுமா, இந்தந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரியுமா, இந்த கெப்பாசிட்டி எனக்கு இருக்கா, அந்த எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் எனக்கு என்கிட்ட இருக்கா, இந்த மாதிரி விஷயங்களில் தான் நான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் டெவலப்பிங் மை செல்ஃப். மற்றபடி எக்ஸாம் வந்து தன்னைத்தானே கிளியர் ஆகிடும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த எம்பத்தியை நீங்கள் வளர்க்கணும்னா நீங்கள் வந்து உங்களை சுற்றி நடக்கிற விஷயங்களை தாண்டி நீங்கள் பார்க்கணும். அப்போது அதெல்லாம் வச்சு தான் அது கூட எம்பத்தி நீங்கள் டெவலப் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு வந்து காசாவில் ஒரு பாம்பிங் நடக்குது. காசா பாம்பிங் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுட்டு போகலாம். ஆனால் இப்போ சென்னையை பாம்பு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க ஆரம்பித்தோன்னா, பக்கத்து வீட்டில் பாம்பு விழுந்துருச்சு, இங்கே எங்கள் வீட்டில் விழுமா விழாதான்ற ஒரு பயத்தில் ஒருத்தங்க எப்படி இருப்பாங்கன்றதை நீங்கள் இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, இந்த காசா பாம்பிங்ன்ற வேர்டுக்கு வந்து ஆன ஃபீலிங் உங்களுக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். தென் யூ வில் வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஏன் இது நடக்குது. தென் யூ வில் வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இஸ் தி விண்டோ ஃபார் எம்பதி. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் மாதிரி படிக்கக்கூடாது. கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களை எம்பத்தட்டிக்காக மாற்றிக்கிறதுக்கு ஒரு விண்டோ. இன்றைக்கி அங்கே வந்து ஒரு ட்ரிங்கிங் வாட்டரால் ஒரு 10 பேர் இறந்துட்டாங்கன்னா, இமேஜின் உங்கள் வீட்டில் ஏதாச்சுன்னா என்ன ஆகும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களை எம்பத்தட்டிக்காக மாற்றிக்கிறதுக்கான விண்டோ. ஸோ அதுக்கு நியூஸ் பேப்பர்ஸ், பல விஷயங்கள் எல்லாமே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டாக நீங்கள் போயிடணும். ஸோ தட் யூ பிகம் மோர் அண்ட் மோர் எம்பத்தட்டிக், ரைட்? இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் டைவர்ஷன் தட் ஐ மேட் வாஸ், I always used to do bottom-up studies. Like for example, கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்து வச்சுட்டு ஆர்டிகல் 1, 2, 3, 20, 30 இப்படி படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. தென் ஐ ஃபெல்ட் சம்வேர் திஸ் இஸ் நாட் ரைட். ஒரு சைக்கிள் கற்றுக்கணுன்னா பெல்லுனா என்ன, பிரேக்குனா என்ன, செயின்னா என்னென்ன கற்றுக்கிட்டு சைக்கிள் ஓட்டுறோம் கிடையாது. சைக்கிள் ஏறி மெரிக்க ஆரம்பிப்போம், ஆட்டோமேட்டிக்காக கற்றுப்போம் அதுனா என்னன்ட்டு. அந்த மாதிரி தென் ஐ ரிவர்ஸ் மை ஸ்டடீஸ். இன்னைக்கு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தோன்னா அதில் ஒரு டாபிக் பார்க்குறேன். முதல்ல ஐ வில் மேக் மை செல்ஃப் எம்பத்தட்டிக் டுவர்ட்ஸ் இட். ஐ கேன் டெவலப் அ ஃபீலிங் ஃபார் தேட். அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அதனால. ஸோ அதோடைய பொலிட்டிக்கல் ராமிஃபிகேஷன் என்ன, கான்ஸ்டியூஷனில் இதை பற்றி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா, எக்கனாமிக்கல் ராமிஃபிகேஷன் என்ன, சோஷியல் ராமிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு நானே ஒரு 4-5 கேட்டகரி வச்சுருக்கேன். அதுலலாம் நான் ரிசர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். ஸோ பேசிக்கலி ஐ ஸ்டார்டட் ஒர்க்கிங் வித் தீஸ் GS subjects rather than studying everything. It's more like reverse engineering. Yeah. Your paper drives the complete preparation. Yes. But I have to drive deep into the stage where I end in the constitution, or I end in a particular social phenomenon, or I end in a particular geographic phenomenon, something like that. So எல்லா இஷ்யூக்கும் ஒரு இருக்கு. So that way was much better, because when I see my question paper, the questions are asked like that. The questions are never bottom up. It is always top down. So, and it becomes fun also. When you research things, it's interest fun. ஒரு deep interest create. Yes. Deep interest create ஆயிரும். இன்னைக்கு இருக்கிற டூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஏன்னா you can just type and find out many things, right? So with AI and many things, there are so many tools you can develop and study. So to see something and spot everything is what I think is the skill required. So அது நான் என்னுடைய ஸ்டடீஸில் நான் கிரியேட் பண்ண ஒரு பெரிய மேஜர் சேஞ்ச். தென் if you put your heart, which means that if you put your emotions into study, the memory also is very strong. Okay, then you can use many tools. You can use mind maps, you can use timed studies, recalls, many things which are all available to do whatever you want to do. But the fundamental change is to
இஸ் டு சென்டர் ஆன் எம்பத்தி. எம்பத்தியில் சென்டர் பண்ணணும். யூ ஷுட் ஷோ இன்ட்ரெஸ்ட் இன் எவ்ரி திங். அதுக்கு வந்து யூ யூஸ் விண்டோஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட். அது வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிமாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கலாம், இல்லை யாரோட பேச்சாக இருக்கலாம், இல்லை நியூஸ் பேப்பராக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு டிபேட்டாக இருக்கலாம், இந்த மாதிரி பாட்காஸ்டாக இருக்கலாம். ஒரு ஆட்டிடியூட் உள்ள இது வரணும். ஐ நார்மலி டெல், ஒரு கிரிக்கெட் ஒருத்தர் கத்துக்கிறாங்க, கிரிக்கெட்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா ரோட்ல போகும்போது காத்திலே பால் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. டு தட் லெவல் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஆமா, ஏன்னா when you are in the heart, when you are emotionally connected to it, அப்பதான் அது நடக்கும். அப்பதான் உங்களால ஒரு ஃபெயிலியரை ஃபேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் வர முடியும். சிவில் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லி அடிப்பேன்டா அப்படின்ற ஆளெல்லாம் யாருமே கிடையாது. என்னையே வந்து இப்போ நான் ஐ வாஸ் ஆல் இண்டியா 9th ரேங்க், திருப்பி ப்ரிலிம்ஸ் எழுதி சொன்னீங்கன்னா நான் ஃபெயிலாக போயிடலாம். இதுதான் உண்மை. புரியுது. Civil service is a game of perseverance. And the perseverance will only happen when you are emotionally happy with what you do. If you enjoy the journey, if you start enjoying journeys, then அந்த ஜேர்னி உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும், அந்த படிப்பு உங்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். ஃபெயிலியர் வந்து உங்களை பெருசாக பாக் டவுன் பண்ணாது. ஒரு நாள் 2 நாள் ஒரு ஓவர் கமிட். அதை யார் பண்ணி வராங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் ஒரு கலெக்டராக உட்கார முடியும். ஸோ அதனால தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த எக்ஸாமே அப்படி டிசைன் ஆயிருக்கு. இட்ஸ் a natural design for the profession. நிறைய பேர் வந்து இது ஏன் இவ்வளோ டைஸியா இருக்கு, இவ்வளோ லாட் ஆஃப் டிபேட் ரீசென்ட்லி சார். எக்ஸாம் ப்ராசஸை மாற்றலாம். இன்ஃபேக்ட் அது உல்டாவா போகும். இப்போ நீங்கள் ஒப்ஜெக்டிவாக இதை எவ்வளோ மாற்றுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ யூ வில் ஃபைண்ட் கேரக்டர்ஸ் who are very mental and you will not find soulful characters. ஸோ இன்னைக்கு வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி மெரிட்டை வந்து நம்ம வந்து ஆப்ஜெக்டிவைஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, இத்தனை குவான்டிடேட்டிவ் அவன் சால்வ் பண்ணிட்டான்னா அவன் பெரிய தலை அப்படின்னு. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. உங்கள் முன்னாடி உட்காந்துருக்க இன்னும் நினைக்கிறான்றது புரியறதுக்கு வந்து மைண்டு தேவையில்லை. யூ நீட் டு ஹாவ் a lot of heart. You need to have a lot of emotional intelligence. And that comes from different backgrounds. People who come from different backgrounds. A woman carries more merit than a man. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஒரு மெரிட்டோக்ரஸியை உருவாக்கிட்டு இருக்கோம், விச் இஸ் ஜஸ்ட் சிங்கிள் டைமென்ஷனல் அண்ட் இட் இஸ் வெரி வெரி பேட். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரோலுக்கு அது சூட் ஆகாது. இன்ஃபேக்ட் இவங்களுக்கும் அது ஒரு அட்ராசிட்டி தான், அவங்களுக்கும் ஒரு அட்ராசிட்டி தான், உள்ள போகிறவங்களுக்கும் அட்ராசிட்டி தான். ஸோ வாட் ஐ ஃபீல் இஸ் தட் என்னுடைய ப்ரிப்ரேஷனில் நான் பண்ண 3 இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ். நான் ரொம்ப எம்பத்தட்டிக்காக ஹார்ட்ஃபுல்லாக ஆரம்பிச்சிட்டேன். I started centering around current affairs, public issues. அது எல்லாத்தையுமே வேர்ட்ஸாக பார்க்காம I understood the ability to make it emotional. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு இண்டோ-US ட்ரேட் டீல் அப்படின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் அதை ஒரு ட்ரேட் டீலாக பார்த்து அதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் பார்க்க மாட்டேன். அந்த ட்ரேட் டீலில் ஏதாவது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எடுத்துகிட்டு, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இம்போர்ட் டியூட்டி ஃபார் டெக்ஸ்டைல் yarn is reduced அப்படின்னா இதனால யார் இங்கே கீழே அஃபெக்ட் ஆவா, அதில் மேலே நான் ரிசர்ச் பண்ணுவேன். அப்போது யார் அஃபெக்ட் ஆவா, கடைசியில் அப்போ தான் திருப்பூரில் வந்து முடியும் அது. அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் நான் திருப்பூர் போகும்போது கேட்பேன் அவங்கக்கிட்ட, நீங்கள் யூஎஸ்லேருந்து வாங்குவீங்களான்னு. அவங்க ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க, வாங்குவேன் வாங்க மாட்டேன்னு. அது எனக்கு அங்கே லிங்க் ஆகும். ஸோ அது எல்லாத்தையுமே ஒரு எம்பத்தட்டிக்காக கொண்டு வந்து எமோஷனை அட்டாச் பண்ணி படிக்கிறது. ரெண்டாவது டாப் டவுன் ஸ்டடீஸ் அதர் தென் பாட்டம் அப் பில்டிங். நிறைய பேர் போனவொடனே சிவில் சர்வீஸில் வந்து 8 புக்கு வாங்குங்க, இந்த 8 புக்கை முதல் படிங்க, என்சிஆர்டி புக்கை படித்து முடிங்க, இந்த மாதிரி லிஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா படிக்கிட்ட போகிறதுக்குள்ளே எக்ஸாம் வந்துடும். அப்புறம் நியூஸ் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தா ஒன்றுமே புரியாது. அவன் ஏதோ ஒரு கரண்ட் அஃபேர் இஷ்யூலேருந்து அவன் நிறைய விஷயங்கள் உங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்பான். நீங்கள் அந்த மாதிரி திங்கிங்கே வந்திருக்க மாட்டீங்க. இப்போ இருக்க புக்ஸ் எல்லாம் வந்து போன வருஷம் எக்ஸாம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதில் ஒரு சாப்டர் ஆட் பண்ணிடுறாங்க. அவ்வளோதான். ரெண்டாவது, நீங்கள் வந்து அந்த ஆங்கிள் யோசிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆர்டிகல் 300னா என்ன, 311னா என்ன, இப்படி தான் நம்ம பார்ப்போம். அவங்க அங்கேருந்து வருவாங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் அப்படி யோசிக்க ஆரம்பிக்கலன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் த ஹோல் ஸ்டடீஸ் பெயின்ஃபுல். ட்ரூ சார். சார், உங்களோட ஜேர்னி ஃபார் சிவில் சர்வீஸோட தாட் எப்படி ஒரு சைல்ட்ஹுட்லேருந்து இருக்குன்னு சொன்னீங்களோ, we also see lot of students who are trying to build young. Recently உங்களோட social handlesலையும் பார்த்தேன் that you are discussing a lot with school students, especially 12th standard 11th standard students கிட்ட, where you are talking about civil service to them. So what do you think is the right age to build interest ஒரு பக்கம், of course,
On the other side is about to start the preparation. Preparation can come very late. Interest can come at any age. In fact, it can't be suddenly thrust upon. It has to be built over ages. The public life is not an easy life. என்ன சொல்றது, it is a wonderful feeling. It is extremely rewarding thing, but at the same time there are some issues also. It is extremely hectic. அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் உங்ககிட்ட இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க, மெக்கானிக்கலாக இதுக்குள்ளே வந்துடுறாங்க, அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்படுறாங்க சர்வீஸ்குள்ளே வந்துட்டு. இன்ஃபேக்ட் சர்வீஸ்குள்ளே வந்துட்டு கஷ்டப்படுவாங்க, சர்வீஸையே வந்து வேற மாதிரி மாற்றிடுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாங்கள் படிக்கும்போது சிவில் சர்வீஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரைட் உண்டு. அது இன்னும் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. we have to be neutral, okay, and then transparency was one of our important push. நாங்கள் சிவில் சர்வீஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க ஆளுங்களுக்குலாம் அது கிடையாது. நாங்கள் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கணுன்றது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வர்ச்சுவாக கொண்டு வந்தாங்க. பட் தெர் இஸ் ஒன் வர்ச்சு விச் நோபடி டாக்ஸ் அபவுட், அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி இந்த காலத்தில் இப்போ மறைஞ்சே போயிடுச்சு. இட் இஸ் அனானிமிட்டி. அனானிமஸாக இருக்கணும்னுவாங்க. நீங்கள் வந்து யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு யூனோ கம் இன் த ஃப்ரண்ட். நீங்கள் எல்லாம் பண்ணலாம், ஆனால் தட் ஷுட் பி நாட் ஆன் யுவர் நேம். அண்ட் ஏன்னா தட் ஹெல்ப்ஸ் த சர்வீஸ். இட்ஸ் bureaucracy, ஸோ இட்ஸ் அ ஸ்ட்ரக்சர். இட் இஸ் நாட் பர்சனாலிட்டி. இட் இஸ் கலெக்டர் திருவள்ளூர், கலெக்டர் சென்னை, கலெக்டர் மதுரை. இட்ஸ் நெவர் சசிகாந்த் செந்தில். ஸோ அந்த அனானிமிட்டி வந்து இன்னைக்கு கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் நிறைய சோஷியல் மீடியாவில் நிறைய மிஸ் ஆகுது. ஸோ டு பி சர்வீஸும், ஸோ நீங்கள் அந்த அந்த ஆங்கிளில் அந்த தாட்லேருந்து வராதவங்க எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு சர்வீஸோட நேச்சரே கொஞ்சம் மாற்றிட்டு வராங்க. ஸோ இன்ஃபேக்ட் அதனால் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸும் உண்டு. அது வந்து இட் இஸ் தேர் பிகாஸ் ஆஃப் அ ரீசன், ஐ பிலீவ். Okay, so life is also changing, so maybe we'll have to also change. So that is one thing that I've observed. Last 2 questions, sir. I think that will sum up இன்னைக்கு நம்ம பேசுறது. If you are again ஒரு 23-24 year old person, அப்போ you are in a position to take a decision, go become an IAS or think twice or think again of what to do. What will be your decision at given experience now? IAS? No way. Nothing can match that. There's no match in this country. Maybe I am a little biased, but there's no match for that. ஒரு நாளைக்கு you will go through 100 stories. ஒரு நாளைக்கு you will go through 200 people. ஒரு நாளைக்கு you will, by just one signature you will change many things. I have not seen any other position give that much of வேரியன்ஸ். ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து கலெக்டராக இருந்து ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் சமாளிச்சுட்டு இருப்பீங்க, அடுத்த நாள் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பாலிசி பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. வாட் வேரியன்ஸ்! ஸோ பீப்புள் who are interested in many things, that's the way to go. நீங்கள் வந்து you cannot become it. Never a dull day. Maybe salary இதெல்லாம் வந்து not up to market standard and not capacity and other things, but the compensation, which means the non-monetary compensation of people's love, affection, dignity, so many things, nothing can match. நான்லாம் ஐஏஎஸ் படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு 4 வருஷம் ஓட்டிட்டேன், 5 வருஷம். இந்த இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் கேட்க போகிற கொஸ்டின் நீங்கள் மட்டும் தான் சார் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் again in a position when you resigned, will you again resign? Absolutely. And I will not be worried a single moment. Or I will not be repenting, and given another chance I will 100% do it. There's no second. It's always purpose driven now. In fact, நான் இப்போ வந்து I wanted to tell a small framework for ethics. Please. நிறைய டைம் வந்து இந்த விஷயம் வந்து சிவில் சர்வீஸில் ஒரு சிவில் சர்வன்ட் ரூலை பிரேக் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உண்டு. எனக்கு தெரிஞ்சு ரூலை பிரேக் பண்ணாமல் இருக்கவே முடியாது. ரூலை பிரேக் பண்ணலன்னா probably you will not be serving the people. You will have to break rules at many times. But there has to be a yardstick. What is the yardstick? Number 1,
that should not be for yourself or your loved ones or whatever. That cannot be yours. It has to be for somebody else or some cause. Number two, imagine if you'll have to find out if there is any legal way to do it other than breaking this rule. Is there some other route to do it? If the answer is no, then you should ask yourself the question whether, uh, imagine if you are caught or if you are questioned on this, will you feel shame inside you that I did this? If the answer is no, probably you are doing the right thing. And the last test is, you should ask yourself, will you do it again? Give another chance. And if the answer is yes, then it's almost ethical. You can go ahead and break the rule. Wonderful. Wow. I think that's the punch for the today's. So last few words for our aspirants, and we are towards the end of the podcast. Fun is important. So never forget fun. It has to be fun. Your studies, your life, everything has to be fun. At the same time, empathy should drive the whole thing. And at the same time, you should show interest in varied things. That will only come when you have love, affection, camaraderie towards everything. And this positivity in life is what is a district collector. A district collector is not ஒரு சென்டர் ஆஃப் அரகன்ஸோ இல்லை ஒரு சென்டர் ஆஃப் இதுவோ கிடையாது. ஹானஸ்டி கூட உங்களை அரகண்டாக மாற்றக்கூடாது. நீங்கள் வந்து should be this beautiful, happy, fun people who will make life better for others. Prepare for that profession. Exam will get cleared. Wonderful, wonderful, sir. Thank you so much for the time, sir. I think aspirants would have enjoyed a lot, sir. Thank you. Veranda IAS, where your dream becomes reality.